नमस्कार, केटीव्हीच्या कोकण वार्तामध्ये आपलं स्वागत। सुरुवातीला एक नजर ठळक घडामोडींवर। मुंबई आणि कोकणातील प्रसिद्ध कोकण बँकेची 52वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पडली पार। रत्नागिरी कोल्हापूर मार्गावरील आंबा घाटाच्या दुरुस्तीचं काम युद्ध पातळीवर सुरू। घाटातून लवकरच सर्वच वाहनांची वाहतूक केली जाणार। रत्नागिरी येथील स्वयं विक्रांत देसाई याने राष्ट्रीय पिस्तूल नेमबाजी स्पर्धेत उत्कृष्ट गुण मिळवत भारतीय संघ निवड मालिकेत स्थान केलं निश्चित। आणि कोकण मर्कंटाईल बँक ग्राहकांना होम लोन, गोल्ड लोन सह विविध सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध। चेअरमन नजीब मुल्ला यांची ग्वाही। यापुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर। समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू। आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़। आजा तुझे माँ पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी। गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो। चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो। आजा तुझे माँ पुकारे अब, मीलों आगे चलना है हमें। सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं। उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान। आजा तुझे माँ पुकारे अब। फिनोलेक्स पाइप्स पहुंचाए पानी को अपनी माँ के पास। आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे। मुंबई आणि कोकणातील प्रसिद्ध कोकण मर्कंटाईल कोऑपरेटिव्ह बँकेची 52वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच चेअरमन नजीब मुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली। Resolved that the report of the Board of Directors, audited statement of accounts, balance sheet and profit and loss account and the auditor's report for the year ended 31st March 2020-21 of Messrs. Yardi Prabhu and Associates, LLP, Chartered Accountants, Statutory Auditors be received, adopted and accepted. Hereby second the resolution number 1 moved by Advocate Naseem Qazi Saiba. Thank you. I declare the passing of the resolution number 1. Item number 3, resolution number 2. I, Altaf Mohammad Qazi, pleased to move the following resolution for approval of reports. I, Mohammad Naveed Roge, hereby second resolution number 2 moved by Mr. Mohammad Altaf Qazi. I invite Mr. Dilip Abdul Rahman Mujawar Sahab to second the resolution. Assalamu alaikum. I, Dilip Abdul Rahman Mujawar, hereby the second the resolution number 4 moved by the Shahid Ishaq Barmare. I invite the discussion on the above moved resolution, if any. I declare the passing of the resolution number 4. मुंबई परेल इथं असलेल्या दामोदर ठाकरसी मुलजी हॉलमध्ये आयोजित 52व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सुरुवात कुराण पठणानं करण्यात आली। ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين आमंतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चेअरमन नजीब मुल्ला यांनी मागील वर्षभराचा बँकेचा प्रगती अहवाल सभागृहात सादर केला। At the outset, I express my sincere gratitude to my colleague directors on the board for the utmost confidence they have reposed in me. COVID-19 pandemic continued to play very adverse role in shaping global economy into 2020-21. Many countries faced second wave or the third wave of pandemic, resulting in further lockdown of economic activities. Though vaccination
was invented and many people got vaccinated. Still, the spillover effect of the pandemic exists. Most of the countries continue to show negative growth of GDP. However, in the end of the year, the scenario improved and economic activities started showing improvement. In the first 2 quarters of the year 2021, Indian economy continued to show negative GDP growth. The country bounced back in the last 2 quarters mainly due to the vibrant growth in export, particularly in IT and pharma sectors. The growth in deposits in Indian banking was 9.5% during 2020-21. However, credit growth was subdued due to the lack of demand. Even where economic activity started, they suffered due to the non-availability of parts and raw material. Due to the global supply chain crisis. However, in the year 2021-22, the GDP is likely to grow about 10%. It is estimated that most of the people will be vaccinated and pandemic may end in this year, inshallah. Due to the COVID-19 pandemic, our loans and advances suffered severe setback, wherein the recovery process was hampered due to the various reasons such as death of about 18 borrowers, frequent lockdowns since March 2020, closure restrictions for traveling in local trains in Mumbai and Thane region, shutdown of business houses and establishments, travel, hotel, tourism, transport industry completely affected, loss of jobs, reduction in salary and wages. Due to the above mentioned reasons which are beyond our control, those who were regular in repayment of the loans also could not meet their repayment commitments. या प्रसंगी व्हाइस चेअरमन आसिफ दादन, संचालक अल्ताफ काझी, बशीर मुर्तुजा, दिलीप मुजावर, फरीदा काझी, असगर डबीर, अब्दुल समद अधिकारी, तस्नीम काझी, मिलिंद कडलक, मोहम्मद नावीद रोगे, समीर मुल्ला, डॉक्टर शाहिद बरमारे, अब्दुल रशीद शेख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदानंद नाईक यांच्यासह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि भागधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. Agenda number 1, to read and confirm the minutes of the annual general meeting held on 7th December 2020. Number 2, to consider and adopt annual report for the year 2020-21, profit and loss account for the year ended 31st March 2021, balance sheet as on 31st March 2021. Number 3, to consider and adopt the report of statutory auditor and compliance thereof for the year 2020-21. 4, to approve budget for the year 2021-22. 5, to appoint statutory auditors for the year 2021-22 as approved by Reserve Bank of India and authorize the board of directors to fix their remuneration. 6, to take note of the loans and advances outstanding from the directors and their relatives during the year 2020-21, void section 39(3) of Multi-State Cooperative Societies Act 2002. Number 7, any other matter with the permission of the chair, by order and on behalf of Board of Directors, Chief Executive Officers. Thank you. मुंबई आणि कोकणातील प्रसिद्ध कोकण मर्कंटाईल बँकेच्या प्रगतीबद्दल सभासद अलिमिया काझी यांनी संचालक मंडळाचं अभिनंदन करत काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. सर्वप्रथम मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो की कोरोना काळात अनेक बँका महाराष्ट्रात देशामध्ये अडचणीत आली असतानाही कोकण मर्कंटाईल बँकेने गेल्या 2.5 वर्षामध्ये चांगली प्रगती केली आहे. मी विनंती करेन की आपण सर्वांनी जर आमच्या बोर्डासाहेब टाळ्या वाजून आपण त्याचं स्वागत करूया. कारण अतिशय म्हणजे कोरोना काळात अनेक बँका बंद पडल्या, अडचणी सापडल्या, तरी कोकण बँकेने त्याच्यावर मात करीत चांगलं काम केलेलं आहे. चेअरमन साहेब, मी मागच्या वेळी प्रत्येक मीटिंगमध्ये AGM-मध्ये एक सूचना केलेली असते की आपली एक शाखा मारुती मंदिर येथे काढावी. की आता रत्नागिरी शहर हे वरच्या भागामध्ये विस्तारले, कुवारबाव हातकंबापर्यंत आपला विस्तार झालेला आहे आणि आपली बँक धंजी नाक्यामध्ये किंवा कोण्यामध्ये किंवा कोपऱ्यामध्ये असल्यामुळे आपल्या धंजी नाक्याच्या ब्रांचला प्रतिसाद फार कमी मिळते आणि ही मी सूचना प्रत्येक AGM-मध्ये केली, पण आपण त्याच्यावर अंमलबजावणी करत नाही. माझी आज आपल्याला नम्र विनंती आहे की कोकण बँकेची शाखा जी धंजी नाकामध्ये आहे त्याची ती शाखा तिथून एक ते मारुती मंदिरला शिफ्ट करावी किंवा एखादी नवीन शाखा त्या ठिकाणी काढावी. कारण मारुती मंदिर, शिवाजीनगर हा रत्नागिरी शहर आता पूर्ण वरच्या भागात विस्तारलेला आहे आणि आपली बँक एका कोपऱ्यात असल्यामुळे मी 5 वर्षात त्या बँकेत गेलेलो नाही. त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये अधिक प्रगती होऊ शकते. ते
आपण होम लोन आणि गोल्ड लोनसाठी चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत. मी आपल्या पुस्तकात वाचला आहे, बाहेर आपली जाहिरात वाचली. परंतु चेअरमन साहेब, मी आपल्याला सूचना करू इच्छितो की सध्या जमाना सोशल मीडियाचा आहे. आपली बँकेची प्रचार आणि प्रसार फार कमी होत आहे. माझी आपल्याला आज हात जोडून विनंती आहे की आपण प्रचार आणि प्रसारावर भर द्या, कारण कोकण बँक प्रसार आणि प्रसारामध्ये फार कमी पडते. चेअरमन साहेब, आपण चांगलं काम लोकांपर्यंत पोचवायला लागते. आपण एखादी वाईट काम केलं ते तुम्हाला पोचण्याची गरज नाही, ते अख्ख्या जगभर आपोआप पोचते. कारण पॉझिटिव्ह थिंकिंग हे तुम्हाला लोकांपर्यंत पोचायला पाहिजे. आणि अनेक आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपली कोकणामध्ये बँक असल्यामुळे जिल्ह्यामध्ये मोठे मोठे दैनिक आहेत. पण सर्व बँकांचे मी पुस्तक आणली, तुम्हाला दाखवतो जाहिराती कशा असतात ते. पण आपली दुर्दैवाने आपली कोकण बँकची जाहिरात होत नाही, त्याच्यामुळे आपण थोडे कुठे कमी पडतोय. माझी विनंती आहे की त्या नवीन वर्षापासून किमान आपल्या जे काही योजना असतील ते आपण लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे काम करा. पोचत नाही ही आपली माझी खंत आहे, माझी सूचना आहे तुम्हाला. परेल मुंबई इथं घेण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत 50% सभासद प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते, तर शेकडो सभासदांनी या सभेला ऑनलाईन उपस्थिती लावली असल्याचं दिसून आलं. अस्सलाम वालेकुम जी वागू साहब. सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि कोविड के अंडर में अभी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या डोनेशन वगैरह देने में? इट्स स्टिल नाउ द स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट अलाउ किया है हमको. अच्छा, डोनेशन अलाउ नहीं किया है. मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर कालसेकर कैंपस या साबू सिद्दीक कैंपस में जो भी लोग अपने शेयर होल्डर के बच्चे या किसी और अपने जानने वालों में किसी को उसमें मदद चाहिए, मदद मतलब गाइडेंस, तो आई एम देयर. बेशक उसके अंदर हमको मदद चाहिए आपकी. पहली ये सब मेंबर्स के सामने आपसे वादा लेना चाहता हूँ. हम जहीर काजी साहब से अप्रोच हुए हैं, बट आप रहेंगे तो जमीन मालक और संभालने वाले दोनों रहेंगे तो जरूर बैंक होगा. वी वांट द अकाउंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, वी वांट अकाउंट ऑफ द टीचर्स इन लीव ऑफ दैट. उसके बदले में हम जितने 18+ के स्टूडेंट्स हैं, वी कैन कम अप विद द स्कीम विद द डेबिट कार्ड कम ID कार्ड ऑफ द कॉलेज, जिसके जरिए उनके अकाउंट्स भी हमको मिलेंगे. वी आर मोर नीड फॉर द बिजनेस. कोकण मर्कंटाईल कोऑपरेटिव्ह बँकेने सभासद आणि ग्राहकांसाठी होम लोन, गोल्ड लोन सह अनेक नवनवीन सुविधा उपलब्ध केल्या असल्यानं चेअरमन नजीब मुल्ला आणि व्हाईस चेअरमन आसिफ दादन यांनी विविध योजनांचा लाभ घेण्याचं आवाहन केलं. I am happy to inform you all that the bank has introduced special scheme for gold loan and bonanza scheme for affordable housing. Loan with attractive rates of interest for the benefit of our esteemed clientele. I request you all to take benefit of this scheme. Complying with directives of the Reserve Bank of India, bank could register a net profit of rupees 463.42 lakhs during the year by trading in SLR securities in GOI and other government approved securities. During the year, bank hired on contract retired executives from different banks having vast experience in the field of audit, risk management, compliance, etc. In order to comply with the directives of the Reserve Bank of India. Further,
The bank is also regularly deputing staff and officers to various training centers such as College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune, Vaikuntha Mehta, National Institute of Cooperative Management, etc. from time to time. This year, such training was given online. Further, the bank is also arranging in-house training programs for the staff by the reputed trainers and outside faculties. सुमारे 30 ते 35 वर्षे सेवा करून बँकेतून निवृत्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा चेअरमन नजीब मुल्ला, व्हाईस चेअरमन आसिफ दादन आणि इतर संचालकांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. मुंबई इथं पार पडलेल्या कोकण बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला सभासद रज्जाक काझी यांच्यासह मुंबई, ठाणे आदी भागातील सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रत्नागिरी कोल्हापूर मार्गावरील आंबा घाटाच्या दुरुस्तीचं काम युद्धपातळीवर सुरू असल्यानं या मार्गावरून लवकरच अतिअवजड वाहनांची वाहतूक सुरू केली जाईल असं राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. जुलै महिन्यात धोधो कोसळणाऱ्या पावसामुळे आंबा घाट सुमारे 6 ते 7 ठिकाणी खचला होता, तर डोंगरावरील दगड आणि माती रस्त्यावर आल्यानं मार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला होता. तातडीची दुरुस्ती करून लहान वाहनांसाठी आंबा घाट सुरू करण्यात आला असला तरी अवजड वाहतूक मात्र अजूनही बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे युद्ध पातळीवर सुरू असलेलं दुरुस्तीचं काम लवकरच पूर्ण होईल आणि आंबा घाट सर्वच वाहनांसाठी खुला केला जाईल असं सांगण्यात आलंय. रत्नागिरी कोल्हापूर मार्गावरील आंबा घाट हा वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा आणि सुरक्षित घाट म्हणून ओळखला जात असे. परंतु जुलै महिन्यात धोधो कोसळणाऱ्या पावसामुळे घाटात अनेक ठिकाणी दरडी रस्त्यावर पडणं, रस्त्यांना तडे जाणं, डोंगर पूर्णपणे खचणं अशा प्रकारे मोठं नुकसान झाल्यानं वाहतूक पूर्णपणे बंद पडली होती. परंतु आता आंबा घाट दुरुस्तीचं काम युद्ध पातळीवर सुरू असल्याचं दिसून आलं आहे. रत्नागिरी येथील स्वयं विक्रांत देसाई याने राष्ट्रीय पिस्तूल नेमबाजी स्पर्धेत 600 पैकी 543 गुण मिळवत भारतीय संघ निवड मालिका 2021 साठी स्थान निश्चित केलं आहे. लोड अटेन्शन
स्वयं विक्रांत देसाई हा रत्नागिरी येथील सॅक्रेड हार्ट कॉन्व्हेंट स्कूलमधील 10वीत शिक्षण घेत आहे. त्याने मिळवलेल्या पिस्तूल नेमबाजीतील यशाबद्दल मुख्याध्यापिका, क्रीडा शिक्षक आदींनी त्याचं अभिनंदन केलं आहे. पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर. मुंबई आणि कोकणातील प्रसिद्ध कोकण बँकेची 52वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पडली पार. रत्नागिरी कोल्हापूर मार्गावरील आंबा घाटाच्या दुरुस्तीचं काम युद्ध पातळीवर सुरू. घाटातून लवकरच सर्वच वाहनांची वाहतूक केली जाणार. रत्नागिरी येथील स्वयं विक्रांत देसाई याने राष्ट्रीय पिस्तूल नेमबाजी स्पर्धेत उत्कृष्ट गुण मिळवत भारतीय संघ निवड मालिकेत स्थान केलं निश्चित. आणि कोकण मर्कंटाईल बँक ग्राहकांना होम लोन, गोल्ड लोन सह विविध सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध. चेअरमन नजीब मुल्ला यांची ग्वाही. यासोबतच हे बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.